भी इत्थे तू 10 लाइनां ला लै, उपर लिख लेना आ, इत्थे तू 10 लाइनां ला लै। लो जी, कोई एक नंबर तुसीं इहदे विच गोला ला दो। इन्हां ने जी 9 नंबर ते गोला लगाया, इधरले मैं गिन ले किन्ने रह गए 8, इधर किन्ने रह गए 1। लो जी 9 9 81 होने जवाब आ गया है, ये 9 का पहाड़ा तैयार हो गया। जे मान लो तुसीं 3 ते लगांदे, इधर किन्ने रह गए 2, इधर किन्ने रह गए 7 ते 9 तिया 27, जवाब आ गया। तो इस तरीके दे नाल जे असीं विद्यार्थियों तक बेसिक गल्लां लैके जाइए, ना ये ना दसीए भी जवाब की है, ये दसीए भी जवाब आया किवें है, तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाया करदा रिंदर जी। तो इस तरीके दे नाल असीं विद्यार्थियों नूं जदों करावांगे चीज़ां, तो इस तरह दे नाल ही साइंस दे विच जाओगे 7 ते, ठीक है जी। फिर जिन्ना आ जाऊगा उस नूं तुसीं 11 ते भाग करोगे, फिर जिन्ना आ जाऊगा उहनूं 13 ते भाग करोगे, तो जिहड़े नंबर तो तुसीं शुरू कीता सी उत्थे पहुंच जाओ। ओके, ये मैथमैटिक्स है ना जी, जिहड़ा तुहाडा ये तुहानूं जिੱਥੋਂ तुसीं चीज़ां शुरू करदे हो उत्थे वापस लियाण दी समर्था रखदा। हुण साडी जिंदगी दे विच असीं जिੱਥੋਂ शुरू होए आ उत्थे वापस आ जन्ने आ, तां साडा एक चक्कर पूरा हो जांदा, जिहनूं तुसीं हैप्पी बर्थडे कहंदे हो। बिल्कुल, जिंदगी का एक चक्कर पूरा कर लैंदे हो साल के बाद। असीं कहंदे जी असीं जन्मदिन मना लिया, पर मैं कहना हुन्ना भी असीं भागां वाले आ तां मनाने आ भी असीं धरती दे उत्ते रह रहे हैं, ते धरती ने सूरज दे दुआले एक चक्कर पूरा कर लिया, तां साडा इह चक्कर है जिहड़ा एक पूरा हो जाता है सूरज के दुआले, तो असीं मनते हैं भी साडा जन्मदिन आ गया दोबारा। तो इस करके ये चीज़ां हैगियां जिहड़ियां मैथमैटिकली असीं ये बच्चों नूं दिलचस्पी पैदा करने के लिए सिखाने आ, उन्होंने दसदे आ पहाड़ियां का सिखाना, ऐसे नंबरां का सिखाना कि उन्होंने पता लग जाए भी इन्हां दे पिछे कोई जादू नहीं हैगा, ये सिर्फ तो सिर्फ एक विद्या हैगी है, जिहड़ी विद्या नूं असीं मतलब भी किसी नूं भी दे सकते हैं तो उस तो लै भी सकते हैं। असीं ये रटाता बच्चों नूं भी ए जमा बी का वर्ग है जिहड़ा वो ए दी 2 जमा बी दी 2 जमा 2 ए भी होया करदा, ये रटाता होया। लेकिन कित्थों आया ना उन्हें पूछा ना मैं असीं दस्सिया, दसना चाहिए सी सानूं कि आ तो बड़ा ही आसान चीज़ है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ਇਹਦੀ पूजा ए जमा बी है, ਇਹਦੀ पूजा ए जमा बी है, जो दोनों नूं गुणा करांगे तो ए जमा बी का वर्ग बन जाऊगा। हुण ए नूं ए नाल कीता, ए दी 2, बी नूं बी नाल कीता, बी दी 2, ए नूं बी नाल कीता, ए बन गया। तो हुण जदों असीं देखदे हां ए दी 2 जमा 2ab जमा बी दी 2 जवाब आ जाया करदा। जदों ये बेसिक दस्सांगे बच्चे आप बनाणगे इसनूं। हुण जे तुसीं उसनूं पुछ लोगे ए जमा बी दा वर्ग x जमा y पुछ लोगे वो दस देगा। हुण इसे वर्ग ते निर्भर करदा साडा ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਸੀਐਸ ਆਈਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 42 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 42 ਦਾ ਵਰਗ 42 ਗੁਣਾ 42 ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ 42 ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 42 ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਕਾਟੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1764 ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। लेकिन इसनूं सौखे तरीके दे नाल समां बचाउण दे लई जे आपां करिए तां 4 दा वर्ग 16, 2 दा वर्ग 4, 4 हमेशा 0 4 लिखीदा, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜ ਦਈਦੇ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 78 ਦਾ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 7 7 49, 8 8 64, 7 8 56 दूना 112, 112 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो इस तरीके दे नाल जदों असी विद्यार्थी नूं मतलब भी समुंदर ਦੀਆਂ डुबकियां लवावांगे ना, फिर उसनूं पता लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा सौखा सीगा, मैं किया क्यों नहीं। आ देखो हुण तुहाडे सामने जे एक छोटी जमात का विद्यार्थी है उसनूं तुसीं ने ये दसता मेरे च जादू है, आ देखो जग गया, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਬੱਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਓ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸੱਚਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो इस तरीके दे नाल विद्यार्थियों को पढ़ाना दसना और समझाना जी है मैथ्स बोर्ड के लिए एक आसान कंसेप्ट टू ओनली इवन प्राइम नंबर क्यों हैगा, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हो गया 2 3 5 7 क्योंकि अगर आप 2 जमा 2 करते हैं फिर भी 4 बनता है, 2 इंटू 2 इस मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी 4 बनता है। यही एक ऐसा नंबर हूँ अगर आप अगला प्राइम नंबर लेके चलते हैं क्योंकि हैगा 3 प्लस 3 ਇਹ 6 ਹੈ ਪਰ 3 इंटू 3 9 है, ਇਹ 9 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ 1 इंटू 1 ਵੀ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2 ਹੀ ਓਨਲੀ ਇਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਾਂ। वेरी गुड कंसैप्ट है जिहड़ा देने की कोशिश की है और मैनू ये उम्मीद है कि तुहानू सब नूं बहुत वधिया लग्गिया होगा कि 2 इज़ द ओनली ईवन नंबर विच इज़ प्राइम। इक्को एक 2 नंबर है ये ईवन है। ईवन का मतलब होंदा जिहड़े कि नंबर 2 ते डिवाइड हो जाते हैं तो प्राइम नंबर है जिस दे फैक्टर सिर्फ 2 ही होण एक ते एक आप नंबर ते डिवाइड हो जाए। जिवें 3 है 3 1 ते भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 ते भी डिवाइड हो जाता है, 5 है 5 1 ते भी डिवाइड हो जाता है, 5 5 ते भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह 2 है जिहड़ा 1 ते भी डिवाइड हो जाता है ते 2 ते भी डिवाइड। पर जिहड़ा 2 नंबर है वो सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही नंबर है सारे नंबरां दे विच्चों जिहड़ा कि ईवन भी है ते प्राइम भी है। तो बहुत असीं धन्नवादी हां जगनपाल सिंह जी दे अज इत्थे साडी एग्जीबिशन च आए। थैंक यू जगनपाल सिंह जी। देखो हुण साडे कोल एक इंस्ट्रूमेंट है जिहदे नाल असीं बच्चे नूं आओ जी तुसीं आओ। ये एक नंगी तार है एक नंगी तार है, एक तार तुसीं पकड़ लैनी है एक मैं पकड़ लेना। देखो कुछ नहीं होया हुण सर्किट पूरा करांगे। हाँ रख दो समान। हाँ ये भी याद रखो बाबे समान पहला धरा लेंदे हैं कहंदे घड़ी ला दे मोबाइल रख दे और रखा लिया मैं अपने कोले पर बाबियां दे चक्करां तो बच के रहना है। वो बाद च ले जाना ना भुल्लिओ अपना मोबाइल जा। आ देखो ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਇਧਰ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਕੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ। ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਆਜੋ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਜੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਛੱਡਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਉਹ ਬੱਲਬ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। मेरा एक सवाल सी सर मैं वीडियो ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ रोबन ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रोबन ਦਿਖਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? शॉर्ट हिंदी अच्छा, आप हिंदी में बोलते हो, क्या नाम है आपका? प्रिंसी सिंह। तो प्रिंसी सिंह हमारे पास आई हैं, ये देखना चाहती हैं कि हाथ में होल कैसे हो जाता है। तो इनको इनके हाथ में होल दिखाएंगे। अभी किस हाथ में होल दिखा दें आपके? इस हाथ में दिखाएंगे। तो इससे आप पाइप को पकड़ लें यहाँ से और इसको आँख के आगे लगा दें और यहाँ से दिख रहा है ना आप सबको, ठीक है? ये आँख बंद कर लें और जिस हाथ में आप होल देखना चाहते हैं इसको यहाँ रख लें इसके साथ में, ठीक है प्रिंसी? तो अब देख रहे हो ना, अब इसको हटाना नहीं है, यहाँ से देखते रहना है और आंख खोल के हमें सबको बता देना है कि हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। खोल दो आंख। क्या दिखाई दे रहा है आपको? होल आ गया इसमें, इस हाथ में होल आ गया है। सर्कल, हाँ वही उसी को होल बोलते हैं ना। ये पूरा सर्कल जहाँ ऐसा ही हाथ में है ना आपके, उसी सर्कल में अब बताइए क्या है? ਪੈਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ठीक है सर। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਲੈਬ ਔਨ ਵੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 2023 ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਰ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਗਲੇਵ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੁੰਬਕ ਲਗਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਸੀਡੀ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਲੇਵ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਹੈ 603 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कि एक बल्ब मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल है, लेकिन दसन वाला ये कहता है देखो क्वेश्चन है कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, आप हमारे भाई बहन बता सकते हो, तो हम भाई बहन जो है इनको बताना चाहेंगे प्रिंसी आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। राइट, आपको मैंने एक नंबर दिया 2, उसमें आप मुझे नहीं बताना कुछ भी,
उसमें आप अपने ब्रदर्स का नंबर जो है, जितने आपके भाई हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने हैं, तो उसमें ऐड कर लेना है आप। कर लिया ऐड करने के बाद जितना आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब जितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड कर दो, हो गया। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसमें आप नंबर ऑफ सिस्टर्स ऐड कर दो, जितनी आप सिस्टर्स हो इंक्लूडिंग योर सेल्फ, ठीक है। उसका नंबर ऐड हो गया, आपके पास 2 डिजिट आ गए हैं, उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो आप। आपके पास जो 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ गया है, जो आपका पहले वाला डिजिट है 10th प्लेस वाला, आपके नंबर ऑफ ब्रदर्स बता रहा है, जो यूनिट प्लेस वाला है नंबर ऑफ सिस्टर्स बता रहा है। आप चेक कर लो कितना आया था आपका, 02। तो इसका मतलब ब्रदर कोई नहीं है, लेकिन 2 सिस्टर्स हो आप। अरे क्या बात है। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 20 30 40 50 ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ml। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ml ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ml ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ml ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ 60 ml ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ml ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਲਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਪਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲਜ਼ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਇਲਜ਼ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ pressure applied on the object or on gas, liquid or gas, is always inversely proportional to the volume. That means P into V is equal to constant. ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ P into V ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ P is inversely proportional to volume which is Boyle's law ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਿੰਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਪਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਚੱਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਜਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹਿੰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਢਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੌਕਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਵੀ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਆ ਕਰੋ 26 27 ਤੇ 28, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 26, ਇੱਥੇ 27 ਤੇ ਇੱਥੇ 28। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ 26 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 27 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 28 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, 2 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਤੀਏ 6, 3 ਦਾ 3 ਦੂਣੀ 3 ਤੀਏ, 1 ਦਾ ਪਾੜਾ 1 2 3 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 7 ਦਾ 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਤੀਆ 21। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ 2317 ਦਾ ਪਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ 2317 ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, 2 ਤੇ 1 3, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ 6 ਤੇ 4, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਤੇ 4। ਇਹਦੇ ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 26 27 ਤੇ 28। ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। 26 27 ਤੇ 28, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 26, ਇੱਥੇ 27 ਤੇ ਇੱਥੇ 28। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ 26 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 27 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 28 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, 26 ਤੇ 26 52 ਤੇ 52 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆਹ ਬਸ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਰਿੰਦਰ ਜੀ, 28 5 ਤੇ 5 10 27 ਤੇ 27 54, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 52, 5 ਤੇ 5 10 26 26 52। ਆ ਜੋ ਜੋੜ ਲਾ ਲਈਏ, 8 4 12 2 14 ਤੇ 2 16, ਹਸਲਾ 1 2 ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5 9 ਤੇ 5 14 15 ਤੇ 5 20। ਲਓ ਜੀ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 26 27 28 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। फिर भी कोई बच्चा प्रश्न करता है कि जी सर हमने तो सुना था कि वो फिल्म में डायलॉग आया था 2.5 किलो का हाथ है। वो मैं क्या फिल्म वाले भी हाले नहीं पता लग गया भी 27 हड्डियां वाला है, 2.5 किलो का तो है ही है, पर ये 27 हड्डियों वाला है। मैं क्या आने वाली फिल्म च भी आ जाना है भी 27 हड्डियों वाला है। मैं क्या जी 27 गिना दिने, आ लियाओ थोड़ा हथ, आ थोड़ी 27 गिना दिए। आ देखो आ 1 2 ते 3, एक उंगली दे विच 3 है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 2 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ IAS PCS ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਇਸ ਚ 3 ਇਸ ਚ 3 ਚੌਕੇ 12। ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ 12 ਤੇ 2
14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 1 2 3 4 ਤੇ 5 14 ਤੇ 5 19 8 ਹੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ 19 ਤੇ 8 27 ਲਓ ਜੀ 27 ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 27 28 ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ 28 ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 14 ਹੱਡੀਆਂ 72 ਮਸਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 72 ਦੇ 72 ਮਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜਦੋਂ 72 ਦੇ 72 ਮਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ 8 ਉੱਪਰ ਸਕੱਲ 'ਚ ਹੈ 14 ਤੇ 8 22 3 ਇਸ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈ 3 ਇਸ ਕੰਨ 'ਚ ਹੈ 14 ਤੇ 8 22 3 25 ਤੇ 3 28 28 ਹੱਡੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਣਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨੂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੋ ਕਹੂਗਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 86420 ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 86420 10 ਅੰਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 0 1 2 3 4 4 ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ 4 5 6 7 8 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਇਹ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 8 1 8 ਤੋਂ 16 ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਖੇ ਸਹਿਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4679 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9937 ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਹਾੜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਐਨੀ ਟੇਬਲ 26 ਦਾ ਬਾਲਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ 26 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਦੱਸਤਾ 26 ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ 26 ਦੁਨਾ 52 26 ਦੀ 78 26 ਜੋ 104 ਇਹ 29 ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 9937 4679 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ 2317 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ 2317 ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2 2 ਦੁਨੀ 4 2 ਤੀਏ 6 3 3 ਦਾ 3 ਦੁਨੀ 3 ਤੀਏ 1 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 1 2 3 ਹੀ ਹੁੰਦਾ 7 ਦਾ 7 ਦੁਨੀ 14 7 ਤੀਆ 21 ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ 2317 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ 2317 ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ 2 ਤੇ 1 3 ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ 6 ਤੇ 4 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 ਤੇ 3 5 9 6 ਲਓ ਜੀ 2317 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਖੋਲੋ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2317 1 2317 ਦੁਨਾ 4634 2317 ਤੀਆ ਦੇਖੋ 17 ਤੀ 51 23 ਤੀ 69 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ 23 ਦੁਨਾ 46 17 ਦੁਨਾ 34 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ
ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ, ਵਰਲਡ ਅਵਾਰਡੀ। ਵਰਲਡ ਅਵਾਰਡੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੜਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਜੋ ਵੈਲਕਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 33 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ 33 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 33 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1099 ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 725। 725 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ। 15 7 ਗਏ 8, 11 ਚ 2 ਗਏ 9, 6 ਚੋਂ 5 ਗਏ 1। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਲਓ। 8 9 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1099 ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ 3 ਡਿਜਿਟ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ 3 ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 7 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 13 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 567। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ। 7 6 765। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਓ, ਘਟਾਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ 123 ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਘਟਾਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 8 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 9 ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 ਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਡਿਜਿਟ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ 3 ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 7 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 13 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ
567। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ 7 6 765। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਗਣਿਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 1099 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1099 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ 1099 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 33 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। 33 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ 33 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 33 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1099 ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ, 527 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 725। 725 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ, 15 7 ਗਏ 8, 11 ਚ 2 ਗਏ 9, 6 ਚੋਂ 5 ਗਏ 1। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਲਓ, 8 9 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1099 ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। 932 ਜੀ। 932। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 239। 12 ਚ 9 ਗਏ 3 ਜੀ। 3 ਜੀ। 12 ਚੋਂ 3 ਗਏ 9 ਜੀ। 9 ਜੀ। ਇਹ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ। 3 9 6। ਲਓ ਜੀ ਜੋੜ ਲਓ 9। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1099 ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1099 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 9 ਤੇ 8 17, 17 ਤੇ 1 18 ਤੇ 8 ਤੇ 1 ਫਿਰ 9 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ 123 ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਘਟਾਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 8 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 9 ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 ਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ 2 ਅੰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਘਟਾਓਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 9 ਹੀ ਆਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 9 ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 9 ਹੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। 9 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਇਆ 1, 9 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ। ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ a ਜਮਾ b ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਟਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ a ਜਮਾ b ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ a ਦੀ 2 ਜਮਾ b ਦੀ 2 ਜਮਾ 2ab ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਟਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ a ਹੈ, ਇਹ b ਹੈ, ਇਹ a ਹੈ, ਇਹ b ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ a ਜਮਾ b ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੁਜਾ a ਜਮਾ b ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ a ਜਮਾ b ਦਾ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਕੀਤਾ, a ਦੀ 2, b ਨੂੰ b ਨਾਲ ਕੀਤਾ, b ਦੀ 2, a ਨੂੰ b ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ 2 ਜਮਾ 2ab ਜਮਾ b ਦੀ 2 ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ a ਜਮਾ b ਦਾ ਵਰਗ x ਜਮਾ y ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PCS IAS ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 42 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 42 ਦਾ ਵਰਗ 42 ਗੁਣਾ 42 ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? 42 ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, 42 ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਕਾਟੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1764 ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4, 4 ਹਮੇਸ਼ਾ 0 4 ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਦੂਣੀ 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜ ਦੇਈਦੇ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 78 ਦਾ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। 7 7 49, 8 8 64, 7 8 56 ਦੂਣਾ 112, 112 ਇਹਦੇ ਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈ ਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਧਰਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 8, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1। ਲਓ ਜੀ 9 ਨਾਲ 81 ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 7 ਤੇ 9 ਤੀਆ 27, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈ ਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 8, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1। ਲਓ ਜੀ 9 ਨਾਲ 81 ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 7 ਤੇ 9 ਤੀਆ 27, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 8, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1। ਲਓ ਜੀ 9 ਨਾਲ 81 ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋੜਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਿਪਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ ਚਿਪਕ ਜਾ, ਲਓ ਜੀ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰॉ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਕੜੋ ਜੀ, ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਇਸ 'ਚ, 3 ਇਸ 'ਚ, 3 ਚੌਕੇ 12। ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ 12 ਤੇ 2 14। 14 ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ,
ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਮ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਚਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਪੰਕਜ ਸੇਠੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਗੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਪ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋੜਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਬੜ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਧੱਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਿਪਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ ਚਿਪਕ ਜਾ, ਲਓ ਜੀ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ऋण ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਦੂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰॉ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਆਹ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਲਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜੰਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਪਕੜਾਤਾ ਉਹਦੇ, ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਿਚ ਤਾਂ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਕੜੋ ਜੀ, ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੀਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਲੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਪਈ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਦਲਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੱਸ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਵਰਤਨ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ 206 ਹੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ 206 ਹੈਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 206 ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 206 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫਿਰ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਸਕੈਲੇਟਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ